안녕하십니까. 상상영어 최병길입니다. 이번 시간에는 The New York Times, Saturday, August 22nd, 2020 Joe Biden accepts Democratic nomination. I will draw on the best of us. 조 바이든은 수락했다. 민주당의 대통령 지명을 수락했다. 그리고 이렇게 말했다. 나는 draw on, 이끌어내다. 우리 국민들, 미국 국민들의 최선의 역량을 이끌어낼 것입니다. 라고 Joseph R. Biden Jr. accepted the Democratic presidential nomination on Thursday night, beginning a general election challenge to President Trump that Democrats cast this week as a rescue mission for a country equally besieged by a crippling pandemic and a White House defined by incompetence, racism, and abuse of power. 조셉 R. 바이든 주니어가 accepted, 수락했다. 민주당의 대통령 후보 지명을 여기 조셉의 애칭이 조죠. 흔히 우리가 조 바이든 하죠. 이렇게 풀로 쓰진 않습니다. 조셉 R. 바이든 주니어는. 이 주니어 하면 이제 자기 아버지 이름이 조 바이든이었고, 조셉 R. 바이든이었고, 보통 미국에서는 이제 그 아버지의 이름을 장자가 이제 제일 맏아들이 이어받는 경우가 많습니다. 그래서 주니어를 붙이죠. 2세 이런 겁니다. 3세 하면 또 서드 이렇게 씁니다만은. 자, 조 바이든이 수락했다. On Thursday night, 목요일 밤에 beginning a general election challenge to President Trump. 트럼프 대통령에 대한 general election challenge는 대선 도전입니다. general election 하면 우리가 흔히 이제 총선이라고 하는데 우리나라 같은 경우는 총선과 대선이 다르죠. 기간이 5년, 4년이라서 차이가 나지만은 미국에서는 대통령 선거가 4년, 하원 선거가 2년, 상원 선거가 6년이죠. 그는 이제 보통 이제 2년마다 선거가 열립니다. 하원은 매 2년마다 전체가 다 이제 다시 선거를 해야 되고, 대통령 4년, 그 다음에 상원은 2년마다 3분의 1씩 선거를 합니다. 그래서 6년이 되면 다 이제 새로 선거를 하는데, 하여튼 이 general election은 보통 이제 미국에서는 대통령 선거를 기준으로 이렇게 합니다. 자, 이 대선 도전의 서막을 올렸다는 말입니다. 여기 대선 관계대명사 목적격입니다. 민주당원들이 캐스트는 던지다는 말인데 원래 여기서는 몸으로 바라보다 cast A as B 하면은 A를 B로 바라보다는 말입니다. 여기 지금 this week은 그냥 부사구입니다. 이거 목적이 아닙니다. 캐스트의 목적은 바로 이 대시입니다. 그리고 이 대시 받는 명사는 바로 이 General Election Challenge입니다. 대선 도전이죠. 대선 도전을 뭐로 바라보고 있습니까? As a rescue mission for a country. 국가 구출 작전입니다. 미국을 구출하는 작전으로 보고 있죠. 민주당원들은. Equally besieged by. 자, equally. besieg는 몸에 둘러싸이는 원래 포위 공격을 당하고 있는 이런 말인데 뭐에 둘러싸여 있습니까? crippling pandemic. 미국을 마비시켜버린 그런 대입병 코로나19 그리고 화이트하우스 또 백악관 지금 똑같이 두 가지가 지금 미국을 둘러싸고 있는데 이런 대역병과 백악관입니다. 어떤 백악관입니까? defined by. 자, 이것은 뭐뭐로 정의되어 있는 뭐뭐로 낙인 찍힌 이런 말입니다. 결국은 incompetence 무능함과 racism 인종차별과 abuse of power 권력 남용으로 낙인 찍혀 있는 이 백악관 이 두 가지에 의해 뺑 둘러싸여 있는 포위 당하고 있는 이런 그 국가 구출 작전으로 보고 있는 이런 그 대선 도전 이걸 서막을 올렸다는 말입니다. 조 바이든입니다. 원래 77세죠. 트럼프는 74세입니다. Speaking before Roe flags in his home state of Delaware, Mr. Biden urged Americans to have faith that they could overcome this season of darkness and pledged that he would seek to bridge the country's political divisions in ways Mr. Trump had not. Speaking before Roe flags, 깃발이 도열한 가운데 연설을 하면서 지금 옛날 같으면 이게 엄청난 청중들 앞에서 연설을 할 텐데 이번에 지금 온라인으로 진행하고 있죠. In his home state of Delaware. home state는 자기 고향입니다. 자기 고향인 델라웨어 주에서 깃발이 도열한 가운데 연설을 하면서 지금 깃발만 있는 겁니다. 사람은 없습니다. 지금 온라인으로 하기 때문에 지금 무대 장치가 지금 깃발이 많이 꽂혀져 있습니다. Mr. Biden urged. 바이든은 촉구했다. 미국 사람들에게, 미국인들에게 to have faith.
믿음을 가지라고. 어떤 믿음입니까? That they could overcome the season of darkness. 자, 이것은 이제 암흑의 시절이죠. 이 암흑의 시절을 극복할 수 있다는 믿음을 가지라고 촉구했습니다. And pledged, 그리고 약속했습니다. That he would seek to breach는 있다, 가교 역할을 하다죠. The country's political divisions, 이 나라 즉 미국의 정치적인 분열, in ways Mr. Trump had not. 트럼프가 하지 못했던 방식으로 이 나라의 정치적인 분열을 잇는 가교 역할을 하겠다고 약속을 했습니다. The current president has cloaked America in darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division, Mr. Biden said. 현 대통령은 the current president, the sitting president, 현직 대통령을 말합니다. The incumbent president, 다 같은 말입니다. 자, has cloaked America in darkness. cloak 하면 원래 망토입니다. 망토를 여기서는 동사가 되죠. 망토로 덮다, 어둠 속에 가둬버리다는 말입니다. 미국을 어둠 속에 가두었다. For much too long. 너무나 오랫동안. 자, 여기는 이제 앞에 그 어둠 속에 가두었다는 말에 대한 동격 설명이 나옵니다. 너무나 큰 그런 분노, 너무나 큰 공포, 그리고 너무나 큰 분열 속에 미국을 가두었다는 말, 가두었다라고 미스터 바이든 said, 말했다. Here and now I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. 여기에서 지금 저는 여러분들에게 약속합니다. Give you my word. 여기 word는 약속입니다. If you entrust me with the presidency, entrust는 맡기다. 제게 대통령직을 맡겨주신다면은 I will draw on the best of us. 자, draw는 원래 draw는 당기다는 말이죠. 이끌어내답니다. 우리의, 즉 미국인들의 최고 영향을 이끌어낼 것입니다. Not the worst, 최악의 영향이 아니라 I will be an ally of the light, not the darkness. 저는 ally 하면 원래 동맹국이란 말인데 여기서는 빛의 전사 이렇게 하시면 좋겠습니다. 저는 빛의 전사가 되겠습니다. Not the darkness, 어둠의 전사가 아니라, 트럼프처럼 어둠의 전사가 아니라. Mr. Biden's appearance was an emphatic closing argument in a 4-day virtual convention in which Democrats presented a broad coalition of women, young people, and racial minorities, while going to unusual lengths to welcome Republicans and independent voters seeking relief from the turmoil of the Trump era. 바이든의 출현, 바이든이 등단한 것은 보통 이제 대통령 후보 수락 연설은 전당대회 맨 마지막 날에 클라이맥스죠. 자, 이 등단은 was an emphatic closing argument. emphatic 하면 강조하는 강력한 정지부였다. In a 4-day virtual convention. 4일간 virtual convention 하면은 온라인 전당대회입니다. virtual 하면 가상의죠. 가상의 전당대회, 즉 온라인 전당대회에서 강력한 정지부였다. in which, 그 전당대회에서 in which Democrats, 민주당원들은 presented, 제시했다, 보여주었다. broad coalition, 광범위한 그런 폭넓은 연합을 보여주었죠. women, 여성들, 그리고 젊은이들, 그리고 인종적인 소수자들의 그런 연합을 보여주었다. 여기 while은 뭐뭐 하는 동안에 뭐뭐 하면서 going to unusual lengths 하면은 이 lengths 하면 길이란 말이 원래 길이. 거기까지 가다, 멀리 가다 이런 의미입니다. 흔치 않게 unusual, 흔치 않게 뭐뭐까지 손을 내밀다는 말입니다. 자, to welcome Republicans and independent voters. 공화당원들과 independent voters는 우리말하면 중도층 그런 유권자들입니다. 유권자들까지 환영하는 그런 손을 내밀면서 이런 말이죠. 그런 사람들까지 손을 내밀었다는 말입니다. 자, 이 사람들 어떤 사람들입니까? Seeking relief from the turmoil of Trump era. 자, 이건 이제 트럼프 시대죠. 트럼프 시대의 격동, 튜멀트는 좀 부정적인 말입니다. 그런 격동을, 너무나 그런 뭐 혼란, 격동, 이것을 그 릴리프, 벗어나고 싶어 하는 그런, 이런 그 공화당원들과 또 이제 공화당원 내에도 그런 사람들이 있겠죠. 또 이 중도층 유권자들에게까지 손을 내밀면서 이런 말. The former vice president alluded to that outreach, saying that while he is a Democratic candidate, he will be an American president. 전 부통령, 오바마 대통령 시절의 부통령이었죠.
자, 전 부통령 조 바이든이 allude는 어디에다 언급하다는 말입니다. outreach는 아까 going to unusual lengths, 멀리 손을 뻗치다 이런 말입니다. 그렇게까지 손을 내민 데 대해 특별히 언급했다. 이렇게 말하면서 while he is a Democratic candidate, 그가 여기 while은 although와 비슷합니다. 거의 이런 뜻입니다. 비록 그가 민주당 후보자이지만 대통령 후보자이지만 he will be an American president. 그는 미국의 대통령이 되겠다. 자기가 당선이 되면은 민주당 대통령이 되는 것이 아니고 미국의 대통령, 그러니까 모든 국민들을 다 아우르겠다는 말이죠. And in an implicit contrast with Mr. Trump, Mr. Biden said he would work hard for those who didn't support me. implicit 하면은 암묵적인, 표현되지 않은 이런 말. 자, 트럼프와는 암묵적으로 대조를 이루면서 이런 말. 바이든은 말했다. He would work hard for those who didn't support me. 나를 지지하지 않은 사람을 위해서도 열심히 일하겠다. 그러니까 뭐 꼭 자기를 지지하지 않은 사람을 위해서도 열심히 일하겠다는 말이죠. 편가르기를 하지 않겠다는 것입니다. 마지막으로 미국의 민주당과 우리나라 민주당 사이에는 제가 보기에는 상당한 결의 차이가 있습니다. 기본적으로 미국 민주당은 북한 정권에 대해서 상당히 회의적입니다. 그러니까 기본적으로 믿지 않는 것입니다. 그리고 북한 인권 문제를 굉장히 중시합니다. 반면 우리나라 민주당은 북한 정권에 대해서 굉장히 우호적이고 북한 인권 문제에 대해서는 전혀 언급하지 않습니다. 이런 차이가 있습니다. 물론 비슷한 점도 있겠죠. 자, 오늘 해설은 여기에서 마치겠습니다. 시청해 주셔서 대단히 감사합니다.